Привет, друзья! Сегодня будем рисовать рассвет над горами. Hello friends, and today we'll be drawing the mountain sunrise. Я увлажнила лист с изнаночной стороны. И теперь переверну на лицевую, на которой уже у меня готов простой карандашный рисунок. So as usual, I prepared the paper by wetting it from the other side, and now I'm flipping it back. И немножко протру, как всегда, хлопковым полотенцем, разглаживая бумагу и убирая пузыри. And as usual, wiping it with a cotton towel to remove the bubbles underneath the paper and remove the excess water. И, как всегда, давайте начнем со светлых участков. С белых есть два варианта. Мы можем сейчас смочить лист, смочить небо и рисовать по сырому, либо можем не смачивать и рисовать по сухой поверхности. Тут надо определиться. So right now we have two choices, because as usual we're starting to draw with the lightest parts, and the first thing we could do is to fulfill all the surface of the sky with the water and start drawing it, or on the wet surface, or otherwise we can just start drawing right away on the dry surface. Давайте попробуем по сухому. Будем писать. Я намечу таким желтым, где у нас будет основная темная туча. Где пойдет? Это так как у меня маленький формат, я не буду смачивать небо, а напишу. Так. Итак, я наметила желтым основные формы облаков. So I think that since I have a small format of the paper, I don't really need to wet the whole surface of the sky. And I use the yellow to mark the main shapes of the clouds. Привет, друзья! Небольшое отступление. Hello, friends! Before we start painting, I want to show some of the videos that are already available to my Patreon subscribers. I have already recorded more than 50 video lessons, including in English, where I talk about palette and colors. I reveal the secrets of watercolor. I will be glad to see you among my subscribers. Если вы из России, то добро пожаловать ко мне в группу ВКонтакте. Вы можете посмотреть уроки, став моим донатом. Ссылка в описании. А теперь давайте продолжим. Now let's continue. Возьму просто водой, нарисую тут желтое окошко, вернее белое окошко. Совсем будет белая бумага. And with just water, I'm going to mark this place to leave it plain white, the color of the paper. Теперь беру желтый, и можно немножко индийской желтой добавить. Желтая, индийская, желтая. And now we're using the yellow and the Indian yellow colors right now. Можно добавить немножко розовой оперы. You can add a little bit of rose opera as well. Возьму просто желтый, у меня ауреолиновый желтый, он прозрачный, им тоже можно порисовать. I also have the aureolin yellow, it's clear toned, not that like the other ones, so I'm gonna add it as well. Побольше розовой оперы, погуще краски. Adding more of rose opera and making the pigment more thicker. Сейчас закрою тут все таким вот розовым,
оставляя здесь белый кантик у облаков будет у меня. Под ним все закрашу розовым. Тут розовая опера, желтый. I'll be covering the full surface of this area with the pinkish color, but I need to leave this light white space between the clouds. Right now I'm using the rose opera and the yellow colors. Так, сюда потом положу голубой. Это перекроется темной тучкой. Тут. A little bit later, this is going to be covered by a dark cloud, and this side was going to be covered with blue. Этот же розовый сейчас положу под облако. The same pinkish color is going to be laid over here. Работаем быстро. Если мы не увлажняем лист с лицевой стороны тоже, то у нас меньше времени остается на работу до того, как высохнет наша бумага. То есть нам нужно быстрее работать, у нас меньше времени. Если бы мы полностью покрыли еще лицо водой, лицевую часть водой, то у нас было бы больше времени. Сейчас у нас времени в обрез. We need to work faster since we didn't prepare the face side of the paper with the water earlier. So basically, if you're preparing your paper from the front side with the paper, it gives you more time to apply the colors on. But if you didn't apply them, it means that you have less time. So you need to hurry up. Да, зато мы можем нарисовать вот этот вот четкую границу между облаком и небом. Сейчас мы ее и нарисуем, используя кобальт-синий. But by not preparing the paper with the water, we can give the more sharper edges to the colors that we're applying. То есть, нет, если мы не покроем лицевую часть водой, тогда вот мы можем сделать такой край, да. If we're not preparing the paper from the front side, that means that we can give our color shapes more of a sharp edges. And over here, I'm going to put the darker cloud by using the ultramarine color to the same puddle that I used before. И кобальт-синий. And a cobalt blue. Так, вот это облако. Чуть-чуть можно смягчить края в некоторых местах. And you can also soften the edges in a few spaces as well. Добавляю кобальт-синий в ту смесь, которая у нас имеется. Ну, тут получается холодный розовый, как всегда, синий и желтый. You can add the cobalt blue in the same puddle that we've had before. It's blue, cold, pink, and Желтый. and yellow. Рисуем быстрее. Так, здесь у нас будет голубое небо. Я оставлю под него кусочек. И пока оно еще не высохло, сейчас нам срочно нужно будет сюда переходить. I want to add the blue color on this space of the sky,
and we need to move to it pretty fast once it's not fully dry yet. Так, смотрим, вот эти края начинают подсыхать, значит, я положу сюда краску. Я уже вижу, что не подсыхает. Положу чуть больше краски и продолжу работать там, где мне нужно. Главное следить за краями, чтобы они не подсыхали. So as I can see, this edge is pretty dry and I need to pay close attention to it. So if I notice that there's edges are drying, I need to apply more colors to them so they will be refreshed. И теперь я беру какой-нибудь голубой. У меня это небесно-голубой. Чуть-чуть его все-таки подпачкаю. Добавлю вот эту вот смесь, которая уже была, чтобы был не такой открытый. And now I'm using the color blue. It's called the sky blue, and I think it would be better if I'll add some more of color so it won't be this clear toned. Который я уже использовала, да? Так. И вот этот голубой у нас сейчас пойдет вот сюда. Так, вот тут желтые такие яркие облачка. Их можно прям взять синтетической кисточкой, густым пигментом, без воды. И вот так нарисовать. We also have the yellow, bright yellow clouds over here, so we can just draw them by using plain yellow color without water, and then soften the edges around. Где-то просто водой можно. And the same blue we've been using before on the side, we're going to continue drawing it on the other side of the painting. Смягчу край. Водой. And I'll soften it with the water. Все те же цвета смешиваю. Кобальт, розовый, желтый. И добавляю. Следим, чтобы здесь было не очень сухо. У меня еще есть, мне кажется, еще время. И я поддоработаю пока облака. Потом дадим еще тон. Так, давайте, наверное, переходить к голубому. Теперь я возьму голубой. Тот же голубой. Вот, я подхожу к краям, у меня еще такие влажные, и получилось мягкое соединение. Applying the same blue color, and as you can see, I'm coming close to these clouds, and since the edges are still soft, I have this pretty smooth combination of these colors between them. Если боитесь соединять желтый и голубой, давайте просто через водичку. Вот так вот будет вода. И тогда у нас не будет грязи и зелени. То есть через светлое, через белое будет соединение. If you're afraid of combining colors like yellow and blue in your painting, just combine them with water. Connect them with the water. Тут тоже беру жесткую границу, чтобы она потом у нас не просвечивалась, когда мы нарисуем горы. I just wanted to remove this straight edge for later, because otherwise it's going to be see-through when we're going to add more colors on top. Так, и теперь делаем замес опять из розового, кобальта и оранжевого,
ультрамарин для темных облаков. And for the dark clouds, this is the combination of colors for them is cobalt blue, orange, and ultramarine colors. Такими движениями по форме облака. With the brush strokes that are following the shape of the cloud. Так, мы видим такое небольшое свечение, луч. Сейчас мы его попробуем нарисовать отжатой кистью. And there's a sunshine instead of trying to follow them with the squeezed out brush, forming them. Если вот такой грубый получился, можно взять сухую белку и растушевать немножко. If it turned out to be a bit too rough, you can just smother it with the dry brush, squirrel brush. Так, и продолжаю замешивать еще более темный цвет. Ультрамарина побольше. And continuing to mix up a little bit more darker color by adding a little bit more of ultramarine colors. Да, здесь все-таки будут более теплые цвета с большим добавлением оранжевого, а тут уже более холодные. So the closer to the sun it is, it means using more of orange color, but the further from the sun it is, means to the corner, using more of ultramarine color. Так, и не забываем про это облако. Оно у меня еще, надеюсь, не совсем высохло, потому что я хочу к нему еще вернуться. And don't forget about this cloud. I hope it's not too dry yet, because I want to come back and continue it. Честно говоря, я не... А, да, все, вот я дотронулась, смотрю, мягкое такое прикосновение, значит, все нормально, оно у нас еще не высохло, можно работать. All good. This cloud isn't fully dry yet. I made a few brush strokes and they were pretty smooth, so it means it's good. Другой шарики надели. Так. Затемняю. Если вы чувствуете, что некрасивая граница расплывается, вот у меня тут уже на грани, то лучше оставить. И не затемнять, то есть закончить. Потому что у меня вот уже... То есть если вы видите, что вот такая вот здесь у меня видна неровная, не мягкая граница, это значит, что уже краска подсыхает, и вам лучше остановиться. So if you're making things more darker, but you see that the edges are not going pretty smooth, you better stop and leave it the way it is, because otherwise it's just going to turn up even worse. Хочу добавить в края немножко желтого, в края облака. Это лучше делать было пораньше. Сейчас, наверное, уже поздновато, хотя, ну, нет, нормально. Пораньше. I also wanted to add a little bit of yellow on the clouds, and I thought that it would be better to do it a little bit earlier, but it turned out to be okay. So. То есть у меня еще не совсем высохло и более-менее. Этим розоватым можно еще чистым розовым, чистым, розовый, желтый, нарисовать несколько облачков. With the same orange pink,
you can draw a little bit more of the clouds. Только кисточку постоянно промывайте водой, потому что она будет пачкаться от голубого, который у нас здесь на небе. То есть ее после там нескольких мазочков нужно промыть в воде кисточку. But since you're applying your orange pink on the blue surface, it's better to wash it every few strokes, so it won't get too dirty to ruin your painting. И теперь набираю побольше пигмента, чтобы уже закрыть полностью верхнее темное облако. And now I'm just using more of a pigment to cover all the left surface for the dark cloud. Вот смотрите, когда я заливала верхнюю часть, у меня было слишком много воды, и она стала стекать сюда вниз и сдвигать уже находившийся здесь красочный слой. Вот сейчас будет виден этот контур. So as you can notice, I used too much water while covering the dark cloud over here. And now the water that contained in the brush is moving down all the pigment that I had earlier on the paper. And you can see it over here right now. Сейчас я попробую такой кисточкой. Так размыть немножко. Вроде нормально все получилось. Но единственное, хочется затемнить еще побольше верхнюю часть облака. Добавлю для этого чуть-чуть железоокисной, такая краска густая, непрозрачная. И тут тоже можно, тоже поздно сюда уже влезла с большим количеством воды, и тоже пошли вот эти вот такие пятна. Тоже сухой кисточкой я это притушила. Well, fixing it turned out to be okay, and the only thing I wanted to fix more is to add a little bit more of a darker tone to the dark cloud, and I added the English red to it. And turned out to be I moved too late to the pinkish side of the clouds, and I just fixed it with a dry brush as I did it earlier. And everything looks fine now. Теперь я высушу феном и Хотя нет. Сначала я покрою эту нижнюю часть краской, теми же цветами. Такая голубоватая тут камни. Цветом камней цирулиум добавлю. Темные камни. I wanted to fan this painting first, but I think it's a little better to first cover the stones. Вообще я все закрашу, но просто смотрю, какой цвет у камней. Вот такой вот он холодный.
Вот таким цветом, как камни, я пытаюсь все закрасить. We have stones in the front, and I'm just covering the surface with the stone colors and covering it all. Можно чуть-чуть уже начать добавлять кобальт зеленый. Конечно, здесь зелени видно совсем не будет, потому что она такая серая. Тут надо суметь вот эту показать зелень серый. Ни в коем случае никакого зеленого цвета активного читаться не должно. You can start adding just a little amount of cobalt green, but it shouldn't be like very active green. You need to show this green more in gray tone than in bright. Сейчас границу так раз мою с горами и высушу феном. So I smothered the edge, and now I will start fanning it. У меня сухой лист, и давайте нарисуем быстро горы. Буду использовать кобальт синий, может быть, капельку такого белильного голубого, небесно-голубой. Карминовая, кобальт синий, карминовая. So the paper is dry, and I'll start drawing the mountains. And for that I'll be using the cobalt blue, white and blue, or otherwise the sky blue color and carmine color. Вот так, полупрозрачно. Больше воды на кисти. Так, смелыми движениями. With a half clear tone, it needs to be impressive strokes. Больше оранжевого и розового. Что? And over here using more of orange and pink colors. И нарисовав такой этюд, можно будет уже пробовать рисовать большую работу. У меня такой получился как набросочный вариант все-таки. Но когда я буду рисовать большую работу, я обязательно увлажню хорошо изнаночную сторону. И, наверное, лицевую тоже буду по мокрому писать небо, потому что высыхает все-таки быстро. Если не смачивать лицевую сторону тоже. And by drawing this work, we can continue drawing the bigger formats. But the only difference is that when I'm going to draw the bigger format, I'm going to prepare the paper with the water even more properly, because otherwise it's going to dry way too fast. I'm going to prepare the back side and the front side of the papers. Высушу еще раз. I will dry it again.
давайте теперь покроем нижнюю часть. Ну, я буду, наверное, все-таки использовать зеленый, карминовый. Сейчас посмотрим. Но зеленый, он, напоминаю, должен быть таким серым по итогу. Зеленый, карминовый и какой-нибудь синий. Ультрамарин, например, у меня он просто закончился. Буду из индиго использовать. So now moving on, the closer here over here is going to be probably green again, carmine in some kind of blue, for example ultramarine, or I'm going to use indigo. But as a reminder, green needs to stay as gray as possible, because otherwise it's not going to work out. Потом еще по сухому нарисую несколько веточек здесь. Еще не совсем я досушила горы. Ну, пускай пока по влажному, а потом уже еще одним слоем по сухому. And later on, when the paper is fully dry, I'm going to add some more branches over here. Some more steps. Вот классно очень такой кисточкой флейцем, лайнер рисовать снизу вверх. Прям получается фактура травы, не вырисовывая травинки отдельные. It's very easy to draw the grass texture over here with the liner brush. Снизу вверх движение. With the strokes from the bottom to the top. И я сейчас буду оставлять вот эти серые камни. Не прокрашивать их. And now I'm going to leave some few spaces of grey as the texture of the stones over here. Добавлю где-то больше оранжевого, где-то больше зеленого, ну тоже, чтобы трава была такая разнообразная. Добавлю английское красное. In a few spaces I'm going to add more of orange or more of green and even English red in a few spaces to make the grass not look too bland, too plain. Попробовать приснуть из пульверизатора. And now I'm continuing to draw the grass, but you could also spray it with some water on top of it. Да, если видите, что получается не то, что вы хотели, не то, что вы задумали, тут можно начать смело импровизировать. Прыскать из пульверизатора в тот момент, когда... В любой момент, в общем. И смотреть. И, возможно, вас будут ждать интересные находки. И новые приемы. Well, if something is happening that you didn't expect them to happen this way, or you don't like it to happen this way, you can start improvising it anytime and coming up with some new ideas, new endings, something new in the end. Водой я где-то затемняю камни, смягчая границу.
I am smothering the texture of the stones with some water. Возьму мастихин. Пока еще влажно, но когда мы работаем мастихином, в тот момент, когда бумага становится более матовая, вот только тогда мы начинаем работать мастихином, не раньше. Если бумага сильно блестит, то мастихин не сработает. You're starting to use the palette knife on your work is when the paper is coming a bit matte. So it's not too shiny, not too wet, and that's the only time when you use the palette knife on your work. Так, смотрю, могу ли я начать травинки вот эти делать. Наверное, надо подсушить еще раз лист. I think it's better to dry it a little bit more on the paper before drawing the more steps of the grass. Продолжаем, использую линер и как-нибудь так вот, не особо прорисовывая, ставлю где-то точечки, ну пару линий можно прорисовать тоненьких. И основную прорисовку мы сделаем где-то вот ближе к центру, наверное. Вот здесь побольше нарисуем травы, ну, каких-то цветов, чтобы все-таки внимание было на этой центральной части работы. So we're not making it difficult too much. We're detailing it as simple as possible. And the only thing we're doing is just drawing more steps and making some tiny dots to look them like flowers. And one more thing to say is that we need to make more flowers closer to the center. So all the attention is going to be more to the center than the edges of the painting. Так, и здесь я набрызгала, и поэтому нарисую птичек. And then a few spaces I left with the flashes on my painting, and I'm going to turn them into into birds. Смотрите, грязно получилось небо в этом месте. Будьте аккуратны, чтобы вот такого коричневого оттенка не было, чтобы он был либо там больше к синему, с синеватым тоном, либо больше к розовому, но не к коричневому. То есть коричневых тонов в небе быть не должно. And be careful in the future, because this part of the sky turned out to be too brown, which makes it look dirty. And there is only few tones that you need to achieve in the sky colors is to make them more of orange tone, maybe pink or bluish colors, but definitely not brown. Да, я потом попробую, когда у меня полностью высохнет работа, аккуратно смочить еще раз небо и положить такой холодный тон сюда, ну как-то очистить это. За вторым слоем попробую убрать эту коричневый цвет. Later on, when the paper is fully dry, I will try to add some water on top to remove this brown color and try to fix it on the second layer of paints. So we will see how it will happen. Так, ну а мой такой несовершенный быстрый этюд на данном этапе завершен.
не судите строго. С вами я прощаюсь. До новых встреч. So when this work is already done, don't judge it too harsh, and I hope to see you next time.